Brother, translate for Telugu. Once again, greetings in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, to everyone here. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున ఇక్కడ చేరి వచ్చిన వారందరికీ కూడా శుభములు. We thank you, all of you, for coming, and also we thank our brother for inviting us, our dear brother Rufus. మరొకసారి మరి సహోదరుడు రూపస్ ఈ విధంగా అందరిని ఆహ్వానించడానికి మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించినందుకు మేము వందనం చెల్లించుకుంటున్నాం. And it all happened because of only one person. ఇదంతా కూడా జరగడానికి కారణము ఒక వ్యక్తి కారణభూతుడు. When you look at us, worldly, from the worldly spectacles, ఒకవేళ మనము ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లోకము దృశ్యంలో నుంచి మనం చూసినట్లయితే, then it is not possible for us to be here under one roof. సో ఈ విధంగా మనం అనేక భిన్న పరిస్థితుల నుంచి వచ్చిన వారము ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ చేరి వచ్చుటకు ఏమాత్రం కూడా మనకు కుదరదు. But this is only possible through only one person who came and died on the cross. సో ఇదంతా కూడా ఈ విధంగా కలిసి రావడానికి ఒకే ఒక వ్యక్తి కారణము, మన కొరకు ప్రాణము కల్వరి శిలువలో ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి. So shall we read one verse and proceed further? మనం ఒక వచనం చదువుకొని ముందుకు వెళ్తాము. बिचारा माफ गर्नु, हामी नेपाली हुन्छ अब यसो भन्दै थियौँ नेपाली. Please allow me to share a few things in Nepali also. సో కొన్ని విషయాలు నేను కూడా నేపాలీలో చెప్పడానికి కూడా నేను ముందుకు వెళ్తాను. अब यहाँनिर चाहिँ जतिजना आज योपालि हामीलाई ब्रदर रुफसले बोलाउनु भएको छ, एउटै व्यक्तिले गर्दा मात्रै यो सम्भव हो. नत्र भने हामी एका दोस्रोलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा कोठामा आउने हामी मान्छेहरू होइनौँ. हामी विभिन्न वर्गको है, हाम्रो आफ्नो ठाउँहरू छ. तर केवल एकजना व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो क्रुसमा मरिदिनु भएकोले गर्दा मात्र हामी आज यो कोठामा हामी आएको छौँ है. यस कारण हामी एउटा पद पढ्छौँ अनि अघि सर्छौँ. द्याट इज फ्रम जोन्स गस्पेल च्याप्टर 13 యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం and 34 and 35 please. 13వ అధ్యాయము 33 35 చదవండి. John's Gospel, యోనా రచిత సుసమాచాर 13 అధ్యాయको 34 अनि 35. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 34 All together please. అందరం కలిసి చదువుకుందాము. అందరం కలిసి. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Our gracious loving Heavenly Father, we thank Thee for this time Thou hast given to us. We thank Thee for our dear brother Rufus. Thou hast redeemed in your great love. We thank Thee for bringing us together, our dear brothers also, all the family all together, and also bringing us. We thank Thee, Lord, for bringing us also from our diverse places, from our workplaces. We thank Thee for your great privilege that Thou hast given unto us, that we may come under Thy feet and see Thy glory and behold your glory, and that we may be conformed and transformed in the image of Christ. We thank Thee for this time as we are standing for Thee, Lord. We are unworthy and weak vessels. So, Lord, we commit ourselves into your care, and with your blessed Holy Spirit, give us unction also to this unworthy vessel and also for the translation. As we pray, ask this prayer in the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Okay. So, with one thought, we would like to conclude this meeting. సో ఒక ఆలోచన, ఒక తలంపు ద్వారా ఈ యొక్క కూడికని ముగించాలనుకున్నాను. A new commandment I give unto you. సో ఇక్కడ యోహాను 13:34 రాయబడిన రీతిగా నూతన నిబంధన నేను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాను. Till this point of time, the people of God has received many commandments. సో మనము ఈ వచనం వరకు చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రజలు అనేకమైనటువంటి ఆజ్ఞలు అంతకు ముందు మరి పొంది ఉన్నారు. If we turn to your Bibles before Malachi, ఒకవేళ మలాకి పాత నిబంధన మలాకికి ముందుగా మనం బైబిల్ని చూసినట్లయితే, it starts all the way from Exodus chapter 20. సో నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. The 10 commandments or the Decalogue or the model commandments. సో మనం చూసినట్లయితే 20లో నిర్గమకాండం 10 ఆజ్ఞలు, లేదంటే ఒక మాదిరికరమైనటువంటి 10 ఆజ్ఞలు. So on with the Levitical law, ceremonial law and social law. మళ్ళీ తిరిగి లేవీలోకి వెళ్ళినప్పుడు సామాజికమైనటువంటి ఆజ్ఞలు, ఆ తర్వాత
సెరమోనికల్ ఆజ్ఞలు కూడా రాయబడుతూ వచ్చినాయి, సామాజికమైన ఆజ్ఞలు. But after coming or after arriving of the Messiah in this world, ఎప్పుడైతే మెస్సీగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ ప్రపంచానికి వచ్చిన తర్వాత he says, a new commandment I give unto ఈ you. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒక నూతన ఆజ్ఞను మనకు తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. प्रभुले यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ आज्ञा दिनुभएको छ. किन नयाँ दिन पर्यो भन्दा पुरानो नियममा हेऱ्यो भने यति बेसी आज्ञाहरू छ, यति बेसी नियमहरू छ होइन. प्रस्थान 20 अध्यायदेखि हेऱ्यौँ 10वटा आज्ञा, त्यस पश्चात लेवीहरूको आज्ञा, त्यस पश्चात फेरि कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, समाजमा कसरी चल्नुपर्ने भन्ने आज्ञा छ. तर जब चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता आइपुग्नुभयो, उहाँले भन्नुहुन्छ एउटा नयाँ आज्ञा म दिन्छु भन्छ. अ न्यू कमान्डमेन्ट आई गिभ अनटु यु. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను మీకు నూతన ఆజ్ఞను ఇచ్చి ఉన్నాను. No ears have heard till then. సో యేసు ప్రభు రావడానికి మునుపు ఈ యొక్క ఆజ్ఞని ఏ చెవులు కూడా వినలేదు. There was no such commandment in the world. సో అంతకు మునుపు ప్రపంచంలో ఇటువంటి ఆజ్ఞ ఎవరికి కూడా పొందుకోలేదు. Not even under the old covenant. సో ఈవెన్ మన పాత నిబంధన కింద కూడా ఎవరికి ఇటువంటి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడలేదు. The people of Israelites were not given the commandment that you love your brother as yourself. సో ఆ యొక్క మనం ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు చూసినట్లయితే వారికి కూడా ఈ ఆజ్ఞ ఇవ్వబడలేదు, నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమించుము. That's why I often quote this verse. సో నేను అనేక సార్లు తరచుగా ఈ యొక్క విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటాను. The man after God's own heart. సో కనుక దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు. Who is he? ఎవరండి దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు? What is? Moses. Okay, thank you, brother. Anyone else? Who is God's? Who is man? మోషే అని చెప్పినారు. ఇంకా ఎవరున్నారా? Yeah, it's not Moshe, it's Davidu. సో మోషే కాదు, దావీదు. Yeah, it's David. So David, he was the man after God's own heart. కనుక దావీదు మనం చూసినప్పుడు దావీదు తన జీవితంలో దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు అనే మాట మనం చెప్పబడుతూ వచ్చింది. All his life he walked according to the law of God. కనుక దావీదు తన జీవిత కాలం అంతా కూడా దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుస్తూ వచ్చినాడు. But what happens at his deathbed? అయితే అతను మరణానికి వచ్చినప్పుడు మరణ పడక మీద ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? At his deathbed, he calls his son Solomon. సో మరణిస్తున్న సమయంలో మరణానికి ముందు తన కుమారుడైన సొలొమోను పిలిచి He tells him, సో సొలొమోనుకి ఈ విధంగా చెప్తాడు, that fellow was my enemy. కనుక తన జీవితంలో ఫలాని వ్యక్తి నాకు శత్రువుగా ఉన్నాడు. You love him. కనుక అతన్ని ప్రేమించు. How you love me, you love him. సో నన్ను ఏ విధంగా అయితే కుమారుడు సొలొమోను నువ్వు నన్ను తండ్రిగా ఏ విధంగా ప్రేమించావో ఆ విధంగా ఆ వ్యక్తిని కూడా ప్రేమించు అని చెప్పినాడు. Did he say like that? ఆ విధంగా చెప్పినాడు వాస్తవంగా? Did he say like that? ఆ విధంగా చెప్పాడు బైబిల్లో? He did not say like that. కనుక ఆ విధంగా తను చెప్పలేదు. He told Solomon, కనుక సొలొమోనుకి ఏం చెప్తూ వచ్చినాడంటే, do you know that Tamru? కనుక సొలొమోను నీకు ఆ వ్యక్తి తెలుసు కదా, that fellow has done wrong to me. కనుక నా జీవిత కాలంలో నేను గమనించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎంతో చెడు చేస్తూ Do వచ్చాడు. not forget. కనుక అతను చేసిన దానికి క్రియలకు అసలు According to మర్చిపోవద్దు. your wisdom and understanding, కనుక నీకు దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన బట్టి behave with him. అతనితో జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించు. There was no commandment to love one another. కనుక దావీదు ఆ మరణ పడకలో కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించని ఆజ్ఞని ఇవ్వట్లేదు. But today, the Lord, on that very last night, when he was about to be caught, then he says, a new commandment I give unto you. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు ఆ మరణానికి ముందు ఆఖరి ప్రభురాత్రి భోజనంలో శిష్యులతో ఉన్నప్పుడు ఆయన మరణానికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళతో అన్నాడు, నేను మీకు నూతన నిబంధన నూతన ఆజ్ఞని ఇస్తున్నాను. I think this is the toughest and the hardest commandment. సో వాస్తవంగా అతి కష్టమైనటువంటిది అతి క్లిష్టమైనటువంటి ఆజ్ఞ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే. Can you look? Can you see one another and read the same verse? కనుక మీరు మీ పక్కవారిని చూసి అదే వచనాన్ని చదవండి. Can I look into my brothers and see, can I say that, yes Lord, I am doing so? సో ఎవరైనా మనం మా పక్కన ఉన్న సహోదరుని ముఖంలోకి చూసి నిజంగా అవును ప్రభువా నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను అని చెప్పగలుగుతామా? The verse does not say love your brother. కనుక ఇక్కడ వచనం ఇట్లా చెప్పలేదు, నీ సహోదరుని ప్రేమించని It does not చెప్పలేదు. say just love your brother. అది నీ సహోదరుని మాత్రమే ప్రేమించని If చెప్పలేదు. it would have said love your brother, ఒకవేళ నీ సహోదరుని మాత్రమే ప్రేమించని ఒకవేళ చెప్పింటే I am doing it. మనం ఏమంటామంటే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను As far as it possible, నాకు సాధ్యమైనంత మటుకు నేను as చేస్తున్నాను. much as I can, నేను ఎంతవరకు చేయగలను అంతవరకు చేస్తున్నాను. I am doing it. నేను చేస్తున్నాను అని సమర్థించుకుంటాను. But the word says, అయితే దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా సెలవిస్తుంది? you love
love one another మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడి as I have loved you. ఏ విధంగా అంటే నేను ఏ విధంగా యేసు ప్రభువుని నేను మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించినాను ఆ విధంగా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొనుడి. So we have to love our brother. కనుక మనము మన సహోదరుని ప్రేమించాలి. How we love ourselves. ఏ విధంగా ప్రేమించాలంటే మనం ఎట్లా ప్రేమించుకున్నాం ఆ విధంగా. Do you remember how we love ourselves? కనుక మనం ఒకవేళ జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనం ఏ విధంగా ప్రేమించుకుంటాం. Just for a simple small illustration which we daily do it. సో మనం అనుదిన జీవితంలో చిన్న ఉదాహరణ మనం కనుక జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, Just sit for a lunch. ఒకవేళ మనం భోజనానికి కూర్చున్నాం, What do we think? మనం ఏం ఆలోచిస్తాం. Okay, I'm feeling hungry. సో నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది, I'll have it. నేను అది తింటాను. Okay, and what do we think? ఇంకేం ఆలోచిస్తాం. Okay, I'll have 2 more. ఇంకా కొంత ఎక్కువ తింటాను. We have this tendency that I'll have the best. సో మనకు ఒక ఆలోచన, ఒక తాపత్రయం ఉంటుంది, నేను ఒక మంచిది శ్రేష్టమైనది తినాలి అని. And how do we love ourselves? కనుక ఏ విధంగా మనం ప్రేమించుకుంటాం. So for example, if we have to go to visiting to this brother's house. సో ఒకవేళ మనం ఉదాహరణ అనుకుందాం, ఈ సహోదరుడు మధ్యలో కూర్చున్న సహోదరుడు యొక్క ఇంటికి ఒకవేళ గృహ దర్శనానికి వెళ్ళాము. So I want brother Akila to go. ఒకవేళ నేను బ్రదర్ అబ్దుల్లాకు చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళమని. Okay, you go. If you want anything, tell me also. I'll also help. Okay, you go. సో మనం ఏం చెప్తామంటే, బ్రదర్ మీరు ఆ ఇంటికి వెళ్ళండి, మీకు ఏమైనా అవసరమైతే నాకు కూడా చెప్పండి, నేను చేస్తానంటాం. But I want to love him as myself. సో అయితే ఆ బ్రదర్ విషయంలో మాత్రం నన్ను నేను ప్రేమించుకున్నట్లుగా నేను ప్రేమించలేను. But God's love is so great. అయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంతో గొప్ప ప్రేమ. You know, there are 4 understandings in Greek about love. దేవుని యొక్క ప్రేమ విషయంలో గ్రీక్ లో 4 విధానంలో అర్థవంతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. There's 4 definitions or 4 understandings. సో కనుక 4 నిర్వచనాలు, 4 అర్థవంతమైన భాగాలు ఉన్నాయి. Okay, that one is called eros. ఒకటి ఏంటంటే ఇరోస్. It happens between lovers. కనుక ఆ ఇరోస్ అనేది ఏంటంటే ఇద్దరు ప్రేమికుల మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ. Another one is storge. రెండవది వచ్చేసి టార్గే. It happens between parents and children. ఆ ప్రేమ ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మధ్యలో ఉండే ప్రేమ. The third one is called philo. మూడో ప్రేమ ఫిలోయస్ ప్రేమ. Which the word philosophy, it comes from this word philo. కనుక మనం మాట్లాడుకుంటున్న తత్వము, ఫిలాసఫీ అనే పదము ఈ ఫిలోస్ అనే ప్రేమ అనే భాగం నుంచి వస్తుంది. Friendly love. కనుక అదేంటంటే స్నేహితుల మధ్యలో, మిత్రుల మధ్యలో ఉండే ప్రేమ. The last one is the agape love. అయితే ఆఖరిది అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రేమ, అది అగాపే ప్రేమ. That's God's love. అది దేవుని ప్రేమ. That's divine love. అది దివ్యమైన దైవ ప్రేమ. Now God loved us with that divine love. కనుక దేవుడు అటువంటి శక్తి కలిగిన దివ్య ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమించినాడు. And that divine love is the foundation on which we build our constructions. కనుక ఆ దివ్యమైన ప్రేమ అనేది మనకు స్థిరమైన పునాది. ఆ పునాది మీద మనం కట్టబడుతూ వచ్చినాం. So when he gave this commandment, కనుక యేసు ప్రభువు వారు ఎప్పుడైతే ఈ ఆజ్ఞను మనకి ఇస్తూ వచ్చినాడో, if I don't build my construction of loving brother Paul as myself, ఒకవేళ ఈ యొక్క యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ప్రేమ పునాది మీద నేను నా సహోదరుని గనుక ప్రేమించే విధానం నేను కట్టుకోకుంటే, if I'm trying to love him, ఒకవేళ నేను ఆ బ్రదర్ని సహోదరుని ప్రేమించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే, but the foundation is not God's love or the agape love. నేను ఒక సహోదరుని, ఈ బ్రదర్ని ప్రేమిస్తున్నాను, కానీ ఆ ప్రేమ మాత్రము దేవుని పునాది మీద కట్టబడింది అయితే, but the foundation is upon other 3 loves. కనుక ఆ దేవుని ఆ యొక్క అగాపే ప్రేమ అనే పునాది మీద కట్టకుండా మరి చెప్పబడిన 3 ప్రేమల మీద ఒకవేళ కలిగి ఉంటే ఆ ప్రేమ, then I won't be possible to make that structure. కనుక అది పూర్తిగా దైవ ప్రేమతో కట్టబడినటువంటి నమూనా కాదు. Now love is something, అయితే దేవుని ప్రేమ ఎటువంటిదంటే, if you don't do it again and again, ఒకవేళ తిరిగి మరలా చేయలేకపోతే it will grow cold. కనుక అది విరిగిపోయేదిగా ఉంటుంది. Have you heard of the stories love growing cold? Have you heard of the stories love growing cold? మనం చాలా సార్లు మన మధ్యలో ఎక్కడైనా మనం ఉదాహరణలు వింటూ వచ్చినామా, లేకుంటే ప్రేమ చల్లారిపోవటం, ప్రేమ తగ్గిపోయే విషయాలు మనం వింటూ వచ్చినామా? Is it true in your lives and my మన life? జీవితాల్లో కూడా ఎటువంటి అనుభవాలు కూడా మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళామా? ప్రేమ తగ్గిపోవటము, చల్లబడిపోవటం. That once we have very good friend, loving friend, but we don't have any relation anymore. ఒకనొకప్పుడు ఎంతో ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి స్నేహితులు మనకున్నారు, కానీ ఇక నుంచి ఇంకా లేరు మన దగ్గర వాళ్ళు. We don't even talk anymore. ఇంకా నుంచి మనం ఇంకా ఆ స్నేహితులు మాట్లాడుకోవట్లేదు. No contacts anymore. ఇంకా ఇప్పుడు సంబంధం లేదు. That's love grown cold. దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రేమ చిన్నగా చల్లారిపోవటం అంటాం. So this is the love by which we ought to love one another. కనుక ఈ యొక్క దైవ ప్రేమతో మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి.
You know what happened in Paul's life? కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే ఏం జరుగుతూ వచ్చింది తెలుసా? I'm talking about Bible's Paul. కనుక కనుక అపొస్తలుడైన I also said apostle Paul, not my okay. Okay, సో so అపొస్తలుడైన పౌలు గురించి. what happened in Paul's life? కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క జీవితంలో ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? We'll try to recollect what we have heard in Ipo. కనుక ఇంపోలో మేము ఏమైతే ధ్యానించుతూ వచ్చినామో కొన్ని విషయాలు మరలా తిరిగి తలపోసుకుంటాము. So how many missionary journeys did Paul went for? కొన్ని ప్రశ్నలు అపొస్తలుడైన పౌలు ఎన్ని మిషనరీ జర్నీలు చేస్తూ వచ్చినాడు? How many missionary journeys did he go? ఎన్ని మిషనరీ జర్నీస్ చేసినారు? Thank you, sister. Three missionary Saving your journeys. husbands, huh? Okay. So 3 missionary journeys. కనుక 3 మిషనరీ జర్నీలో The first missionary journey he went in Acts 13. కనుక అపొస్తలుల కార్యములు 13వ అధ్యాయంలో మొదటి మిషనరీ జర్నీని చూస్తాము. He came back మరలా తిరిగి ఆ జర్నీ అయిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వచ్చినాడు. and wrote one epistle. కనుక అప్పుడు మళ్ళీ ఒక పత్రికను రాస్తూ వచ్చినాడు. So let's ask Brother Paul if he remembers what epistle he has written. Is it Galatians? Correct. Yeah, Galatians, yeah. That was the first epistle he కనుక has written. మొదటి యాత్ర ముగించుకొని తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తను రాసినటువంటి ఆ పత్రిక ఏంటంటే గలతీయులు రాసిన పత్రిక. Then he goes for the second missionary journey. మరలా తిరిగి రెండవ మిషనరీ జర్నీకి వెళ్ళిన తర్వాత Then how many epistles does he write? మరలా ఎన్ని పత్రికలు రాస్తూ వచ్చినాడు చెప్పండి? Very good. 2 epistles. 2 పత్రికలు రాస్తూ వచ్చినాడు. Those are ఏమిటి చెప్పండి, అవి ప్రయత్నించండి. first and second Thessalonians. మొదటి తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక, రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన Then chapter పత్రిక. 18 he goes for third missionary journey. అపొస్తలుల 18 వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తాము 3వ మిషనరీ జర్నీకి అపొస్తలుడైన So పౌలు while he వెళ్తాడు. was in the third missionary journey, ఎప్పుడైతే 3వ మిషనరీ జర్నీ యాత్రలో ఉన్నప్పుడు how many epistles he wrote? ఎన్ని పత్రికలు రాస్తూ వచ్చినాడు? 3 epistles. 3 పత్రికలు రాస్తూ వచ్చినాడు. So the point what I'm trying to make here is, కనుక నేను చెప్పదలిచినటువంటి తలంపు ఏంటంటే, let us keep this in our heart. కనుక ఈ మాటను మన హృదయంలో ఉంచుకుందాం. We are talking about God's love. కనుక మనం దేవుని ప్రేమ అనే తలంపు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. We ought to love one another as He has loved మన us. దేవుడు ఏ విధంగా మనం ప్రేమించినాడో ఆ విధంగా మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించబద్ధులమైన. So the point here what we are seeing is that love can grow cold. కనుక ఇక్కడ మనం చూసే తలంపు ఏంటంటే ఆ విధమైన ప్రేమ చల్లబడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. And how does that happen? కనుక ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా చల్లబడుతుంది? Is it even possible to grow cold? కనుక అసలు దేవుని ప్రేమ కలిగిన వారు ప్రేమ అనేది చల్లబడే పరిస్థితి ఉంటుందా? So we are trying to see that, okay? కనుక ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. And let us also evaluate our own lives, whether or not I am abiding in God's love, or whether or not I am also abiding in His new commandment. Am I loving my brother as myself? కనుక ఈ యొక్క తలంపును మనం వింటున్నప్పుడు ఈ విచారంను మనం పరిశీలించుకుందాం. మనం దేవుని ప్రేమలో ఉన్నామా, లేకుంటే చల్లబడుతున్నామా, లేకుంటే నేను ఏ విధంగా ప్రేమించుకున్నా, నా సహోదరుని ఆ విధంగా ప్రేమించగలుగుతున్నాను లేదా, ఈ విషయాలు మనం పరిశీలించుకుందాం. नेपालीमा भनिहाल्छु ल अलिकति. अस्ति हामीले उता इपोमा हेरेको थियौँ. अब प्रेरित पौल कतिवटा यात्रामा गयो भनेर, कतिवटा यात्रामा 5वटा यात्रामा, हजुर 3वटा यात्रामा. ओके, पहिलो यात्रामा ऊ जानुभयो, कतिवटा चिठी लेख्यो? 2टा चिठी लेख्यो. भेरी गुड. एउटा लेख्यो. कुन चाहिँ लेख्यो? गलाती लेख्यो. त्यस पश्चात ऊ दोस्रो मिसनरी यात्रामा गयो, कतिवटा चिठी लेख्यो? हजुर हजुर 2टा. के लेख्यो? हजुर पहिलो तेस्रोदेखि ठिक. त्यस पश्चात उहाँ तेस्रो मिसनरी यात्रामा जाँदा कतिवटा चिठी लेख्यो? 3वटा लेख्यो. के लेख्यो? हजुर भर्खर तेस्रोदेखि त लेखिसक्यो. पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी र रोमी. ओके, ड्युरिङ हिज थर्ड मिसनरी जर्नी he wrote 3 epistles. उसले 3वटा चिठी लेख्यो. पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी र रोमी लेखेको छ. तर हामीले के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ माया चाहिँ या प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जो गर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई एकदम महान प्रेम गर्नुभयो, त्यो प्रेमले हामी एका दुसरालाई गर्नुपर्ने. तर प्रेम चाहिँ कसरी सेलाउँछ त भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी हेर्दैछौँ. अब यो तेस्रो मिसनरी जर्नीको घटनामा म कुरा गर्दैछु ल. So we are here in the third missionary journey now. Let us walk with the Apostle Paul for a while. కనుక మనము 3వ మిషనరీ యాత్రలో కొద్ది నిమిషాలు అపొస్తలుడైన పౌలు తోటి మనం ప్రయాణిద్దాము. Shall we also turn to our Bibles? కనుక మనం రెండవ పరిశుద్ధమైన బైబిల్ నుంచి
our own Bibles, please. మన దగ్గర ఉన్న బైబిల్ని ఓపెన్ చేద్దాం. I'm sure that all the Christians have their own Bibles. కనుక అందరూ కూడా మనము క్రైస్తవులము బైబిల్ ఉందని అనుకుంటున్నాం. Okay, chapter 19. కనుక అపొస్తలుల కార్యములు 19వ అధ్యాయము. Chapter 19, it starts from 1 to 41. అపొస్తలుల కార్యములు 19వ అధ్యాయం 1 నుంచి 41 వరకు. But we will not read all the verses. కనుక మొత్తం వచనాలను చదవం మనము. But just we will focus in chapter 19 to 41. It talks about that Apostle Paul is in a place called Ephesus. కనుక ఇక్కడ 19వ అధ్యాయం 1 నుంచి 41 వరకు మనం గమనిస్తే అపొస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసస్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. Yes, Apostle Paul is in Ephesus, chapter 19 and verse 1. కనుక 19వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో. Can you see in your own Bibles in chapter 19 and verse 1? Can you see that he came in the borders of Ephesus? కనుక మీరు చూడగలుగుతారా? మీ యొక్క మన బైబిల్ మనం ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఎఫెస్ యొక్క ఆ యొక్క పరిసర ప్రాంతంలోకి వచ్చినాడు. Okay. So keep this in your mind. Now this event or this occasion is happening somewhere in 53 to 55 AD. కనుక 53 క్రీస్తు శకం 53 లేకుంటే 55 మధ్య భాగంలో ఈ సంఘటన జరుగుతూ వచ్చింది. So I have high hopes with the engineers that they are good in numbers. కనుక ఇక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్స్ అందరికి కూడా కరెక్ట్ నెంబర్స్ తెలుసు నేను అనుకుంటున్నాను. So I'm telling the numbers later on when I ask you, please give me the correct నేను ఈ answer. నెంబర్స్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్నించినప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. So this occasion happened somewhere in 53 to 55 AD. కనుక ఈ సందర్భము ఇక్కడ మొదట వచ్చిన సందర్భం ఎప్పుడు జరుగుతూ వచ్చిందంటే 53 క్రీస్తు శకము 55 మధ్య భాగంలో. So this was the time when Apostle Paul spent a good year or good amount of time, nearly more than 2 years, in a place called Ephesus. కనుక ఈ మధ్య భాగం అంటే చాలా చక్కటి మంచి 2 సంవత్సరాల సమయాన్ని ఎఫెసీ అనే ప్రాంతంలో ఆయన గడుపుతూ వచ్చినాడు అపొస్తలుడైన పౌలు. Okay, so what is the thought that we are trying to ponder? మనం ఏ తలంపు గురించి మాట్లాడుతున్నాం చెప్పండి? God's love. Pardon? God's love. God's love. దేవుని ప్రేమ. We are seeing how God's love can grow cold in our lives. కనుక తలంపు ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ ఏ విధంగా మన జీవితంలో చల్లబడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ठिक छ? Okay. ल हामीले परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा चिसो हुन सक्छ भन्ने विषयलाई हेर्न कोसिस गरेको. प्रेरित 19 अध्यायको 1 मा थाहा पाउँछ. हेर्नुहोस् है, प्रेरित 19 अध्यायको 1 मा एफेसस भन्ने ठाउँमा पुगेको छ. यो ठाउँमा चाहिँ प्रेरित पौल लगभग 2 वर्ष बढी बसेर चाहिँ त्यहाँ मण्डली सुरु गरेको छ. यो चाहिँ हिसाबमा त राम्रै होला नि है, सबैजना हिसाबमा यसो अलिअलि आउँछ नि है, तलमाथि गर्नु. 53 देखि लिएर 55 एडी को कुरा हो. 53 देखि लिएर 55 एडी को विषयमा यो समयमा भएको घटेको घटना हो यो. ठीक छ? 53 देखि लिएर 55 एडी मा घटेको घटना यो मनमा राखिराख्नु. अहिले यो समयमा यो घटना घट्दा चाहिँ कति बितेको थियो भन्दा चाहिँ फेरि ट्याक्कै भन्नु सक्नु पर्यो. क्याल्कुलेटर जस्तो यहाँ भन्नुहुन्छ ल. अब यो गरिसकिसकेपछि ओके, we'll come back to the point now. So this is the time when the church was established in a place called Ephesus. కనుక ఈ సందర్భంలో ఈ యాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఎఫెసీ ప్రాంతంలో ఎఫెసీ సంఘం కూడా కట్టబడుతూ వచ్చింది. So Apostle Paul went to these places and have shown forth the love of God. కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ ప్రాంతాలన్నిటికి వెళ్ళి దేవుని ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో వారికి చూపిస్తూ వచ్చినాడు. Now shall we turn to our to the epistle of Ephesians? కనుక ఇప్పుడు దయచేసి ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక రండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక Ephesians chapter 1 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము and verse 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం. Chapter 1 and verse 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం. It talks about just the last part I will read, that we should be holy and without blame before him in love. తెలుగులో చదవండి, అక్కడ ఆఖరి భాగం ఉంటుంది. పరిశుద్ధులను నిర్దోషులై ఉండవాలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన ప్రేయస్సులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. Yes, in love, prema, like that word we have to focus. సో ఇక్కడ మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ప్రేమలో అనే మాటను మనం చూడాలి. So Ephesians, okay, that was the place when Apostle Paul went for the third missionary journey, and between 53 to 55 AD, the Lord, through His blessed Holy Spirit,
through Apostle Paul, established the church in Ephesus. కనుక మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తు శకము 53 నుంచి 55 మధ్య భాగంలో 3వ యాత్రలో అపొస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీకి వెళ్తాడు. అక్కడ సంఘం స్థిరపరచబడుతుంది. స్థిరపరచబడిన తర్వాత ఆ సంఘములో అపొస్తలుడైన పౌలు ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అక్కడ ఆ సంఘానికి చూపించబడుతూ వచ్చింది. Now, after third missionary journey, ఇప్పుడు 3వ మిషనరీ యాత్ర అయిపోయిన తర్వాత Apostle Paul appealed to Caesar, కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు సీజర్ ముందుకు వెళ్ళి and he went further to Rome. కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు ఇంకా రోమ ప్రాంతానికి కూడా వెళ్తాడు, రోమ పట్టణానికి. And then while he was in Rome, he was in Roman imprisonment. కనుక ఎప్పుడైతే ఆయన రోమా పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు రోమా చెరసాలలో తాను ఉంటాడు. Apostle Paul went for 2 Roman imprisonments. కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు 2 సార్లు రోమా పట్టణంలో రోమా చెరసాలలో ఖైదీ ఉంటూ వచ్చినాడు. So the first the epistle which we are reading right now from Ephesians, కనుక ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పత్రిక చదువుతున్న ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, that is the time when Apostle Paul went for the first Roman imprisonment. కనుక ఆ పత్రిక రాసిన సమయమే మొదటిసారి రోమా పట్టణంలో రోమా ఖైదీగా వెళ్తూ వచ్చినాడు. Can somebody from the South Indian brothers help me? What are the epistles that he wrote from the prison కనుక when he ఎవరైనా was in the first Roman imprisonment? ఇక్కడ ఉన్నవారు ఎవరైనా సహకరించండి. కనుక ఎప్పుడైతే అపొస్తలుడైన పౌలు రోమా చెరసాలలో ఉన్నాడో, ఖైదీగా ఉన్నాడో, అప్పుడు ఎన్ని పత్రికలు రాసినాడు ఖైదీగా ఉండి? Yes, brothers, please save yourselves. దయచేసి ఎవరికైనా జ్ఞాపకం ఉండి చెప్పండి. Okay, let's pass to Nepali brothers. మన సహోదరులు कतिवटा चिठी उसले के अरे रोमको के भन्छ त्यो ठ्याङ्गुरोमा पस्दा उसलाई 2चोटि ऊ ठ्याङ्गुरोमा पस्नुपर्छ रोमीहरूको. पहिलो रोमीहरूको ठ्याङ्गुरोमा पर्दा उसले कतिवटा चिठी लेख्यो अनि त्यो कुन हो? अस्ति इपोमा पुरा पत्ताको घाँटी सुकेर पानी खाइ लु बताउँ छिटो अब. कोसिस दुईटाले के सबै दुईटा भन्दैछ आज कपिलाले. Okay, look, he wrote 4 epistles. కనుక చూసినప్పుడు 4 పత్రికలు రాస్తూ వచ్చినాడు. 4वटा चिठी लेख्यो. కనుక 4 పత్రికలు మొత్తము. Ephesians, మొదటిది ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, Ephesians, Colossians, Colossians, Philippians, first one, Ephesians, Philippians, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక, Colossians, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక, अन्त कुन चाहिँ? Philemon. Very good. Philemon. These are the 4 prison epistles. కనుక ఈ 4 కూడా చెరసాలలో ఖైదీగా ఉంటూ తను రాస్తూ వచ్చినాడు. So the man is in the prison. కనుక ఈ యొక్క అపొస్తలుడైన పౌలు చెరసాలలో ఉన్నాడు. But when he writes to the people of Ephesus, అయితే ఎప్పుడైతే అది చెరసాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎఫెసీ సంఘానికి రాస్తున్న he సమయంలో talks about the love of God. తను ఆ ఎఫెసీ సంఘానికి రాస్తూ ఆ బాధలో కూడా దేవుని ప్రేమ గురించి చెప్తూ వస్తున్నాడు. He reminds them of the love of God, that we should be holy and blameless in His love. మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషములుగా ఉండాలని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చినాడు. Now this epistle was written somewhere in 60 to 61 AD. కనుక ఈ యొక్క ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 60 నుంచి 61 క్రీస్తు శకము మధ్య భాగంలో రాయబడుతూ వచ్చింది. So we can fairly deduce from this information కనుక ఈ విషయంలో నుంచి మనకు ఏమి మనం గ్రహించవచ్చు అంటే that the church has been 6 to 8 years it has been established. కనుక అప్పటికి ఎఫెసీ సంఘం ఏర్పరచబడి 6 నుంచి 8 సంవత్సరాలు అయింది. And it is still going on with the love of God. కనుక అప్పటికి ఇంకా కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నడిపించబడుతూ వస్తుంది. Ephesus is the letter the scholars call it as the queen of the epistles. Queen of the letters. కనుక మనము ఒకవేళ చాలా స్కాలర్స్ ఈ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక గురించి ఏం చెప్తారంటే ఈ పత్రికలు అన్నిటిలో కూడా చాలా విలువైంది ఒక క్వీన్ లాంటిదని. Yes, it is the queen of all the epistles. అన్ని పత్రికలు అన్నిటిలో కూడా ఇది ఒక మంచి మహారాణి లాంటిది అని. Because it gives us the complete view or the picture
of the universal church of God. కనుక సార్వత్రిక సంఘం యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి దార్శికతను ఈ యొక్క పత్రిక చెప్తూ వస్తుంది. So 5 to 8 years has gone. 5 నుంచి 8 సంవత్సరాలు ఆ విధంగా గడిచిన తర్వాత The church is still abiding in the love of God. కనుక ఇంకా కూడా దేవుని సంఘం దేవుని ప్రేమలో కలిసి ఉంది. And if how he closes the epistle to Ephesians. కనుక ఈ యొక్క పత్రికని అపొస్తలుడైన పౌలు ఏ విధంగా ముగిస్తాడు? 6 verse 23 and 24. కనుక 6వ అధ్యాయము 23-24లో చూసినట్లయితే He starts with the epistle with love. కనుక ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక ప్రేమ చేత ప్రారంభించబడి, which we already read from Ephesians 1:4. కనుక మనం ఇప్పుడు చూస్తాం ఆ విషయాన్ని ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:4లో చూసాం. Now Apostle Paul concludes the letter with love. కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ పత్రికను కూడా ప్రేమ అనే మాట చేత ముగిస్తాడు. 23 and 24. 23-24లో మనం చూస్తాం. Can you see there he talks about the love of God? కనుక 23-24లో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ప్రేమ అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాం. So 5 to 8 years has gone by. కనుక 5 నుంచి 8 సంవత్సరాలు ముగించబడింది. They are still in love. దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉన్నారు. So the first Timothy and second Timothy. మొదటి తిమోతి, రెండో తిమోతిలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, Now, do you know where Timothy was? Where Timothy was? కనుక తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడో మీకు తెలుసా? I heard there are so many Bible teachers are here. ఓకే, బైబిల్ పండితులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. Tell me, when Apostle Paul was writing letter to Timothy. కనుక ఎప్పుడైతే అపొస్తలుడైన పౌలు తిమోతి రాసిన పత్రిక రాస్తూ వచ్చినాడు తిమోతి కొరకై, అప్పుడు తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where was Timothy? తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడు? Was he in KL? కౌలలంపూర్లో ఉన్నాడా? Yes, was he in KL? కౌలలంపూర్లో ఉన్నాడా తిమోతి? Where was Timothy located when Apostle Paul wrote the letter to Timothy? కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి పత్రిక రాస్తూ ఉన్నప్పుడు తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడు? Yes, any idea? Just give random answers, no? ఏదో ఒకటి ప్రయత్నించండి చెప్పడానికి. When we talk about other things, how we give random answers? కనుక ఏదైనా విషయాలు మనం మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు ఎంతగానో అందులో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటాం. Okay, I'll just come chronologically. Yes, కొరింథీ. Okay, he was in Corinthians. Ah. Timothy was in Corinthians. Okay, thank you. At least he tried. Yeah. He tried. సహోదరుడు ప్రయత్నించాడు, అందుకని వందనాలు. Okay, so Apostle Paul, he was in the first Roman imprisonment and wrote 4 epistles. అపొస్తలుడైన పౌలు మొదటిగా రోమాలో మొదటి ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు 4 పత్రికలు రాశాడు. Ephesians, Philippians, Colossians and Philemon. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక, ఫిలెమోను రాసిన పత్రిక. Then he was released from the Roman imprisonment for a while. సో ఆ తర్వాత కొంత సమయం మాత్రమే రోమా యొక్క ఖైదీ నుంచి తాను విడుదల పొందాడు. Now that is the time when Apostle Paul wrote 2 letters again. ఎప్పుడైతే ఆ చెరసాల నుంచి బయటకు వచ్చాడో అప్పుడు 2 పత్రికలు అపొస్తలుడైన పౌలు రాశాడు ఆ కొంత సమయంలో. That is 1 Timothy ఆ యొక్క పత్రికలు ఏంటంటే మొదటి తిమోతి and రెండో తిమోతి. Titus. 1 Timothy and Titus. క్షమించండి, మొదటి తిమోతి మళ్ళా టైటస్. Okay, so these 2 epistles were written when he was released from the Roman imprisonment for a while. కనుక మొదటి ఖైదీ నుంచి రోమా ఖైదీ నుంచి విడిపించబడిన తర్వాత కొంత సమయం వ్యవధి ఉన్నప్పుడు ఆ సమయంలో ఈ 2 పత్రికలు రాశాడు. Then again he was caught up in the Roman imprisonment for the second time. మరలా రెండోసారి అపొస్తలుడైన పౌలుని రోమా చెరసాలలో వేయడానికి పట్టుకుంటారు. And then he wrote the second Timothy. అప్పుడు ఆ చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు రెండో తిమోతి రాస్తాడు. And within 1 year he was executed by Nero. ఆ రెండోసారి ఖైదీలో ఉన్న తర్వాత 1 సంవత్సరంలో వ్యవధిలో నీరో చక్రవర్తి ద్వారా శిరశ్ఛేదనం చేయబడతాడు. So let us go back to the first Roman imprisonment and during the time of his a short release from the imprisonment. మనం ఒకవేళ మొదటి ఖైదీగా ఉన్న సమయము ఆ తర్వాత విడిపించబడి కొంత బయట ఉన్న ఆ వ్యవధి సమయాన్ని మనం వెళ్ళినప్పుడైతే I'm sure like what I'm saying is like we are collecting the data. కనుక మీకు అర్థమవుతుంది, మనం చాలా డేటాని మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తున్నాము. Yes. So बुद्धमा आन्सर भन्ने बेलामा त के भन्दै थियो यो मान्छेले भनेको सुन्न गर्नु है 4वटा चिठी ऊ केमा हुँदाखेरि ठेङ्गुरामा हुँदा उसले 4वटा चिठी लेख्यो. त्यस पश्चात उसलाई केही समय निकाल्दाखेरि उसलाई केही समय चाहिँ उसलाई त्यो ठुङ्गुरोदेखि ऊ निस्कन पाउँछ. त्यति बेला चाहिँ 2टा चिठी लेखेको हुन्छ उसले. पहिलो तिमोथी अनि टाइटस.
टाइटस तितस लेख्छ उसले, ठिक छ। त्यस पश्चात फेरि उसलाई समाउँछ, उसलाई दोस्रोचोटि प्रिजनमा ठिङ्गुरामा हाल्छ, तब उसले अन्तिम त्यो दोस्रो तिमोथी लेख्छ अनि 1 सालको अन्तरालमा उसलाई नेरो त्यो शासकले उसलाई मारि पठाउँछ। तर हाम्रो विषय चाहिँ अहिले कहाँ छ भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी लेख्दाखेरि हो प्रेरित पौल कहाँ छ? ठिङ्गुरामा छ। पहिलो तिमोथी लेख्दाखेरि चाहिँ ऊ 4वटा चिठी उसले लेखेर ऊ अहिले चाहिँ एकछिन छुटिएको छ, ठिक छ। सो उसले लेख्दाखेरि ऊ त एकछिन छुटेको छ, तिमोथी चाहिँ कहाँ छ भन्ने विषय हो। Okay, so now we have come to the clearer picture. కనుక మనకి ఇప్పుడు మొత్తం కూడా విశదీకరించి మనకు అర్థమవుతూ వస్తుంది. We are trying to clear the fog from our glasses. కనుక మన కంటి మీద ఉన్నటువంటి పొరల్ని తీయడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. So Apostle Paul was released from the Roman first imprisonment for a while. కనుక అపొస్తలుడైన పౌలు మొదటిసారి చెరసాల నుంచి కూడా కొంత విడుదల పొందిన తర్వాత So he is writing to Timothy. అప్పుడు మొదటి తిమోతికి రాస్తూ వచ్చినాడు. So where was Timothy located? ఆ సమయంలో తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడు? Yes, all the Bible teachers, please help me also. FSC. Pardon? FSC. Ephesus, very good. 1 Timothy chapter 1 and verse 3. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూస్తాం. Yes, 1 Timothy chapter 1 and verse 3. మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చూస్తాం. पहिलो तिमोथी 1:3 ल पढौँ. అందరం కలిసి చదువుదాం. As I besought you to abide still at Ephesus. एफएसमा बसेर चाहिँ मतलब पढिदिनु त नेपालीमा के लेखेको रहेछ? 1:3 अँ। म मेसोडिया जाँदा मैले तिमीलाई एफेसमा बसेर त्यहाँका कतिजनालाई अर्कै किसिमको शिक्षा नसिकाऊ। सो प्रेरित पौलले तिमोथीलाई चाहिँ कहाँ बस्नु भनेछ? एफिससमै बस्नु, तिमी चाहिँ एफिससमा बस्दै गर्नु ल भनेको नि। जस्तो अघि हामीलाई ब्रदर कोले हामीलाई ल्याउने को ब्रदर यशवन्त ल्यायो, तिमीहरू चाहिँ यहाँ बस्दै गर, म फेरि उता परिवार लिएर आउँछु भने नि त हो। त्यसमा हामीलाई बस्दै गर्नु भनेको त्यो चाहिँ बुझ्यो नि। सो कहाँ बस्दै गर्नु भनेको छ? एफिससमा। भनेपछि कहाँ रहेछ हो? एफिससमा छ हो, त्यो कुरा गरेको है। So when Apostle Paul writes the epistle to Timothy, మనకి ఎప్పుడైతే అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ యొక్క తిమోతి రాసిన పత్రికని తిమోతికి రాస్తూ వచ్చినప్పుడు Timothy is located in a place called Ephesus. తిమోతి ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ఎఫెసి అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. So when we read Timothy 1st and 2nd Timothy, ఎప్పుడైతే మనము మొదటి తిమోతి రెండో తిమోతి చదువుతూ వస్తామో we see how slowly the false doctrine is coming inside now. It's creeping inside. సో ఈ మొదటి తిమోతి రెండో తిమోతిలో చూసినప్పుడు ఈ యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతం, తప్పుడు బోధ ఏ విధంగా చిన్నగా లోపలికి ప్రవేశిస్తుందో మనం చూస్తాం. When we are not sound in the doctrine, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్య విషయంలో బలంగా మనం ఉండలేమో, when we do not know our own Bibles, మన బైబిల్ ఏంటో మనకు కూడా పరిపూర్ణంగా తెలియని స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు, then people will come with strange ideas. ఆ సమయంలో అనేక మంది ప్రజలు మన మధ్యకు రకరకాల బోధలతో, రకరకాల తలంపులతో మన దగ్గరకు వస్తారు. Really strange ideas. కనుక ఈ తలంపులు, ఈ బోధలన్నీ కూడా ఎంతో విభిన్నమైనటువంటివి. They carry the same Bible. వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ కూడా ఒకే బైబిల్ పట్టుకుంటారు. But when you listen to their understandings of the Bible, కనుక వారు బైబిల్ని ఏ విధంగా బోధిస్తున్నారు అని మనం గ్రహిస్తే కనుక it's mind boggling. కనుక అది ఎట్లంటే మన మనసుని, మన తలంపుల్ని బొగ్లింగ్ చేసేదిగా ఉంటుంది. So slowly the false teachers and the false teaching started to come inside the church of Ephesus. కనుక ఇక్కడ మనం చూస్తే చాలా నిదానంగా, నెమ్మదిగా ఎన్నో అబద్ధ బోధలు, అబద్ధ ప్రవక్తలు చిన్నగా ఎఫెసీ సంఘంలోనికి రావడం ప్రయత్నిస్తున్నారు. Now 1 Timothy is written somewhere after 3 to 4 years when the epistle to Ephesus was written by Apostle Paul in his first Roman imprisonment. కనుక మొదటి ఆ యొక్క రోమా చెరసాలలో అపొస్తలుడైన పౌలు ఉన్నప్పుడు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక రాసిన తర్వాత 2 లేదా 3 సంవత్సరాల వ్యవధి కాలంలో ఆ తర్వాత మొదటి యొక్క తిమోతి రాయబడుతూ వచ్చింది. You know what happened back in Nepal once? సో పూర్వ దినంలో నేపాల్ ఒక సంఘటన జరుగుతూ వచ్చింది.
Uncle Neville had come that time. ఒకనొక సమయంలో నేవిల్ అంకుల్ అక్కడికి పరిచయకు వచ్చినాడు. And many responsible brothers and all that, they also came together. సో అంకుల్ వచ్చినారని చెప్పి అక్కడ బాధ్యత కలిగిన సహోదరులు అందరూ కూడా కలిసి వచ్చినారు. So they wanted to discuss some serious doctrinal matters. సో అప్పుడు అంకుల్ అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి నెవిల్ అంకుల్ ఇక్కడ బాధ్యత కలిగిన అందరూ కలిసి కూడా ఒక దేవుని యొక్క బోధ విషయమై వాక్య విషయమై చాలా సీరియస్ గా ఒక సంగతి మాట్లాడడానికి అక్కడికి వచ్చినారు. एकदम जिम्मेवारी दाजुभाइहरू आएछ अनि उनीहरू बसेर चाहिँ नेभी भाइजी आएको छ, अब के एउटा जटिल विषय होइन, हाम्रो शिक्षाको विषयमा चाहिँ एकदम तर्क वितर्क होइन, अब त्यसमा तर्क वितर्कको साथसाथमा पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आएछ होइन. त्यसको साथ चाहिँ एउटा ब्रदर रहेछ. So one of the brothers raised his hand. సో అక్కడ అందరు కలుసుకున్నప్పుడు ఒక సహోదరుడు చేయెత్తినాడు పైకి. So they asked you, okay brother, you can please, what is your matter, please you can keep it. సో అప్పుడు అందరూ అన్నారు సరే నీకు అవకాశం ఇస్తున్నావు, నీ ప్రశ్న ఏంటో నీ యొక్క సందేహం ఏంటో చెప్పమన్నారు. एउटाले उठाएछ, लु भन्नुहोस् त दाजु के छ तपाईँको कुरा भनेर. अनि भनेछ होइन के सोध्नु थियो कि यो बाइबल कोरस गाउँदा चाहिँ दाहिने हातले बाइबल उठाउनु कि देब्रे हातले उठाउनु कि यो दुईटा हातले उठाउनु भनेर. So that his question was, when we sing the Bible chorus, should we raise it with our right hand or left hand or both the hands? సో అక్కడ ఆ సహోదరుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే సవాలు ప్రశ్న, బైబిల్ కోరస్ పాడుతున్నప్పుడు మనం కుడి చేత్తో బైబిల్ పైకెత్తాలా, ఎడమ చేత్తో పైకెత్తాలా, లేకుంటే తల మీద ఇట్లా మధ్యలో పైకెత్తాలా అనే ఒక ప్రశ్న అడిగినారు. So when it was a serious discussion, look at the questions we are raising. కనుక ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి మంచి డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రశ్నలు బయటకు వస్తాయో చూడండి. These questions are all outside the Bible. యాక్చువల్లీ ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా వాస్తవంగా బైబిల్లో ప్రశ్నలు కాదు, ఇన్ని బైబిల్ బయట ప్రశ్నలు. It is the question about the Bible, but it is not question about what is in the Bible. కనుక ఈ ప్రశ్న బైబిల్కు సంబంధించిందే, బైబిల్ సంబంధించిందే, కానీ బైబిల్లో ఉన్న క్వశ్చన్ కాదు ఇది. So when these are doctrinal things, and doctrinal things we must hold fast. కనుక ఇవన్నీ కూడా బైబిల్ క్రమము గురించినటువంటి బోధన గురించినటువంటి విషయాలు, ఇవన్నీ మనం గట్టిగా పట్టుకొని తెలుసుకున్న వారికి ఉండాలి. So Apostle Paul, after going to third missionary journey, established the church at Ephesus. That is somewhere at 53 to 55 AD. ఎప్పుడైతే అపోస్తలుడైన పౌలు మూడో యాత్రకు మిషనరీ యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు 53 క్రీస్తు శకం నుంచి 55 మధ్యలో In 60 to 61 AD, he writes one epistle or one letter to the people of Ephesus. కనుక 61 AD నుంచి 62 AD వరకు ఎఫెసీ సంఘానికి మరలా ఒక పత్రికను రాస్తాడు ఆయన. And then he writes to Timothy and telling him to abide still in Ephesus. మొదటి తిమోతి కూడా తాను తిమోతికి రాస్తూ తిమోతికి చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ప్రేమలో నిలిచి ఉండమని చెప్తూ వచ్చినాడు. Somewhere still the love is there. సో ఇంకా మనం చూస్తూ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ప్రేమ ఇంకా నిలిచి ఉంది, ఇంకా పోలేదు. Still somewhere the love is there. సో ఇంకా ప్రేమ ఉంది, somewhere manageable. సో ఇంకా ఆ ప్రేమ అనేది ఒక విధంగా వృద్ధి పొందుతూ ఉంది. But what happens to this glorious church? అయితే ఈ యొక్క మహిమ కలిగిన సంఘానికి ఏం జరుగుతూ వచ్చింది? The church which was the queen of all the epistles when you read it. కనుక ఈ సంఘం అనేది అన్ని సంఘాలన్నిట్లో కూడా ఒక యువరాణిగా ఉన్న సంఘానికి ఆఖరికి ఏమవుతూ వచ్చింది? The church in which it was described, it was explained about the universal church. కనుక ఈ సంఘమే ఒక మాదిరి సంఘంగా, ఒక సార్వత్రికంగా సంఘం చెప్పబడుతూ వచ్చిన ఈ సంఘానికి ఏమవుతూ వచ్చింది, ఏ పరిస్థితి కలుగుతూ వచ్చింది? Revelation chapter 2. రండి ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయము. Revelation chapter 2. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము and verse 4. 2-4 చదువుకుంటే all together అందరూ కలిసి please. చదువుకుందాం. ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 4వ వచనము. Chapter 2 and verse 1 and 4. 2వ అధ్యాయము 1వ వచనము మరలా 4వ వచనము. प्रकाश 2 को 1 र 4 सब जना मिलेर అందరూ కలిసి ప్రకటన 2వ అధ్యాయం 1 మరియు 4వ వచనం చదువుదాం. Unto the angel of the church of Ephesus write, these things said he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. What it writes? కనుక ఇక్కడ రాయబడుతూ వచ్చినటువంటి విషయం ఏంటి? The church which was glorious కనుక ఒకప్పుడు మహిమగా ఉన్నటువంటి మహిమకరమైన సంఘము has lost their first love. కానీ కాలక్రమేణా చూసినప్పుడు తన మొదటి ప్రేమను కోల్పోతూ వచ్చింది. How many years did it take? కనుక ఈ మొదటి ప్రేమను కోల్పోవడానికి ఎంత సమయం పట్టింది? Ephesus was established somewhere in 53 to 55 AD. మనం చూస్తూ వచ్చిన కాల ప్రమాణం ప్రకారం 55 నుంచి 58 మధ్య భాగంలో ఎఫెసీ సంఘం స్థిరపరచబడింది. Revelation was written somewhere at प्रकाश कहिले लेखेको थियो अस्ति हामीले कुरा भनेको थियो. ప్రకటన గ్రంథం ఎప్పుడు రాయబడుతూ వచ్చింది?
यौनाले लेखेको कहिले लेखेको थियो? ఎవరైనా చెప్పండి, ప్రకటన ఎప్పుడు రాయబడుతూ వచ్చింది? Yes, John wrote, when did you write the letter? సో మన శిష్యుడైనటువంటి యోహాను ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు రాస్తూ వచ్చినాడు? बिरयानीसँग सबै खाइदिएछ हौ, मिठो बनाएको थियो कि बिरयानी, सबै खाइदिएको। ओहो, बिरयानी नदिनु भन्ने रहेछ, खाँदो रहेछ बिरयानीसँग सबै। 95 to 96 AD. కనుక 90 క్రీస్తు శకం 95 96 మధ్య భాగం రాయబడుతూ వచ్చింది. So approximately 40 years later. కనుక 55 56 తర్వాత 95 96 దగ్గర దగ్గర 40 సంవత్సరాల వ్యవధి ఉంది. चर्च स्थापना भएको 40 वर्ष बादमा चाहिँ 2 को 4 लेखिँदैछ। एउटा कुरा छ मेरो तिम्रो विरोधमा, एउटा कुरा छ, तिमीले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई छोडेको छ। 40 years and the church lost its love. కనుక 40 సంవత్సరాలు, ఈ 40 సంవత్సరాలలో ఈ సంఘం అనేది చల్లబడిపోతూ వచ్చింది, ప్రేమను కోల్పోతూ వచ్చింది. And everything has become mechanical. కనుక ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఏది చూసినా కానీ వారి జీవితంలో యాంత్రికమైనటువంటి ప్రేమగా మారిపోయింది. You read 2 and 3, you just check it everywhere. కనుక మీరు ఒకసారి పరిశీలించండి, ప్రకటన గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 3వ వచనము. 2 and 3, they are doing good works. కనుక 2వ అధ్యాయం 2-3 వచనాల్లో వాళ్ళు చాలా మంచి క్రియలు I చేస్తున్నారు. know thy works and thy labor. దేవుడు అంటున్నాడు, నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును అంటున్నాడు. They are working for the Lord. కనుక దేవుడి కొరకు వారు ప్రయాసపడుతున్నారు, వారి పనులు చక్కగా ఉన్నాయని దేవుడే చెప్తున్నాడు. They are working for the love for the Lord without the love of God. వారైతే ఎంతో శ్రద్ధాశక్తులతోటి దేవుని కొరకు దేవుని పనులు చేస్తున్నారు, కానీ ప్రేమ లేకుండా So చేస్తున్నారు. they have become mechanical. కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే యాంత్రికమైనటువంటి పరిస్థితి. Mechanical meaning యాంత్రికమైన విధానం అంటే ఏంటి? you have a switch here కనుక ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఉంటుంది, and you turn on, కనుక ఆ స్విచ్ కనుక మనం ప్రెస్ చేస్తే the light will turn on. వెంటనే లైట్ వస్తుంది. Off, ఒకవేళ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతే లైట్ అయిపోతుంది. that is mechanical. దాన్ని ఏమంటామంటే యాంత్రికము. Nothing to do with anybody. ఇంకా మిగతా వారితో సంబంధం లేదు. In a similar way, కనుక ఈ విధంగానే the people of Ephesus was doing everything to God without the love of God. కనుక ఎఫెసీ సంఘము ప్రజలు కూడా దేవుని ప్రేమ లేకుండా అన్ని కార్యాలు జరిగిస్తూ ఉన్నారు. So morning they were getting up and praying and reading the Bible, doing the family prayer and so on, and they were coming to the church and singing Sarvashrestha Pustak Bible also they are singing. కనుక ఎఫెసీ సంఘంలో మనం గమనిస్తే వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు, వాక్యం చదువుతున్నారు, సంఘానికి వెళ్తున్నారు, మరి గ్రంథ పాటలు పాడుతున్నారు, అన్ని జరిగిస్తూ ఉన్నారు. They are also saying praise the Lord brother. వారందరూ కూడా ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్, వందనాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. They are also doing the nara also, bolo Khudawan Yeshu Masih ki. వారు కూడా ఈ యొక్క సువార్తలో చెప్పినట్లుగా బులో ఖుదావని యీశు మసీహ్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. But one key ingredient they are missing. అయితే వారంత జీవితంలో కూడా అమూల్యమైనటువంటి ఒక విలువైన విషయాన్ని వాళ్ళు మిస్ అయినారు. What is the key ingredient? ఆ విలువైన ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి? What is the key ingredient? ఏంటి ఆ ప్రాముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్? The love for God. దేవుని యెడల ప్రేమ. So this is where we have to check ourselves. కనుక ఈ యొక్క స్థానంలో మనం పరిశీలించుకోవాలి. Today as we conclude this day, కనుక ఇప్పుడు ముగింపుకు మనం వస్తున్నాం. it could have been like 10 years you've been walking in this path. కనుక ఒకవేళ మనం ఈ యేసు ప్రభుత్వ యాత్రలో 10 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తూ It is ఉన్నాం. possible that it would have been 20 years for you. ఒకవేళ ఇంకా 20 సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్న వారు కూడా ఉండొచ్చు. Serving the Lord in different capacities. అనేక రకమైనటువంటి పరిణతి విధానంలో దేవుని అనేక రకాలుగా సేవ చేస్తూ పరిచర్యలు చేస్తూ ఉండొచ్చు. But let us re-evaluate our own lives. ఒకసారి తిరిగి మనం పరిశీలించుకుంటే మన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని And testify in the Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మలో మనం కనుక సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగితే, Am I in love with God? మనం పరిశీలించుకుంటే దేవుని ప్రేమలో మనం ఉన్నామా అనే విషయాన్ని మనం Am పరిశీలించుకుంటే, I in love with God? దేవుని యొక్క ప్రేమలో నేను ఉన్నానా, నిలిచి ఉన్నాను ఇంకా. When Lord says to Peter, కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పేతురుతో ఈ విధంగా చెప్తూ వస్తాడు, will you love me the most? కనుక పేతురు నీవు నన్ను ప్రేమిస్తావా అని చెప్తూ వస్తాడు. He did not ask, will you give me the most? కనుక పేతురుని దేవుడు ఈ విధంగా అనలేదు, నీకున్న దాంట్లో ఎక్కువగా నాకు ఇస్తావని అడగలేదు. He did not even ask that, will you do more things for me? మరలా పేతురుని ఈ విధంగా అడగలేదు, నా కొరకు ఎక్కువ పనులు చేస్తావని అడగలేదు. But the Lord asked him, దేవుడు ఒకటే మాట అడుగుతూ వచ్చినాడు,
will you love me the most? సీమోను కుమారుడైన పేతురు, నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? Now this is the same question that the Lord will ask us today. కనుక ఇదే క్షణంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు మనల్ని అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. Do you love me the most? నన్ను నీవు ప్రేమిస్తున్నావా? If we do not love God the most, కనుక దేవుణ్ణి అన్నిటికంటే అత్యధికంగా ప్రాముఖ్యంగా మనం ప్రేమించలేకుంటే, that new commandment has already become the old commandment for us. కనుక ఆ యోహాను సువార్తలో మనం చదివిన రీతిగా ఆ నూతన ఆజ్ఞ అనేది మనకు పాతబడిపోయిన ఆజ్ఞగా మారిపోతుంది. The Lord gave the new commandment to love another as you love yourself. That's how God has loved you. దేవుడు ఇచ్చిన నూతన ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము, మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకున్న ప్రకారము మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుడి. So loving God the most, కనుక దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించుట, is setting everything on its own place. కనుక దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించుట, loving the God most is making the things to set in one place. In own places. ఆ దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించుట అంటే అర్థం ఏంటంటే, దేవుని ప్రేమించుటను బట్టి మన జీవితంలో అన్ని పరిస్థితులను, అన్ని స్థితులను ఎక్కడ ఉంచాలో వాటిని అక్కడ ఉంచుతున్నట్టు అర్థం. When we love God the most, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ఎక్కువగా మనం ప్రేమించగలుగుతామో, we can love our brothers also as the word has demanded. కనుక దేవుని ఎక్కువగా ప్రేమించేవారు దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా మనల్ని కోరుతుందో ఆ విధంగానే సహోదరుని కూడా ప్రేమించగలిగేవారు. The beautiful thing is we can love our own parents, we can love our own, husbands and wives and children like how God wants us to love them. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ప్రేమను అత్యధికంగా కలిగి ఉంటామో అప్పుడు అంత సౌందర్యమైన విషయం ఏంటంటే, అలాంటి ప్రేమతోటి మన తల్లిదండ్రులను ప్రేమించగలుగుతాం, భర్తను ప్రేమించగలుగుతాం, భార్యను ప్రేమించగలుగుతాం, పిల్లలను కూడా ప్రేమించగలుగుతాం. The person who does not love God the most, దేవుణ్ణి ఎవరైతే అత్యధికంగా ప్రేమించలేరో, please write it down. Please write it down in your diaries that man will not be able to love his own wife or husband or children or parents how God wants him or her to love them. ఈ విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా లిఖితపూర్వకంగా రాసుకోండి. దేవుడిని ఎవరైతే ప్రేమించలేరో వారు ఖచ్చితంగా తన భర్తని ప్రేమించలేరు, భార్యని ప్రేమించలేరు, పిల్లల్ని ప్రేమించలేరు, కుటుంబాన్ని ప్రేమించలేరు. Today the marriages are growing cold. కనుక ఈ దినాల్లో చూసినప్పుడు వివాహ వ్యవస్థ ఎంతో చల్లబడిపోయిన పరిస్థితుల్లో, conflict in the families, ఎక్కడ చూసినా కుటుంబాల్లో ఎన్నో శోధనలు, because of not being able to love God. ఎందుకొరకంటే దేవుణ్ణి అత్యధికంగా ప్రేమించలేనటువంటి పరిస్థితిని బట్టి. So loving God the most is the first principle in our lives. కనుక మన యొక్క జీవితంలో మొదటి నియమం ఏంటంటే దేవుణ్ణి అత్యధికంగా ప్రేమించుట. That is the foundational part. కనుక ఈ ప్రేమ అనేది, దేవుని ప్రేమించడం అనేది సహజమైనటువంటి మన యొక్క పునాది. If we keep the foundation right, కనుక మన యొక్క పునాది అనేది కనుక స్థిరమైనదిగా మనం కలిగి then ఉంటే, we can love everybody. కనుక ఆ స్థిరమైన పునాది ద్వారా అందరిని మనం ప్రేమించగలుగుతాం. But if we don't love God the most, కనుక దేవుణ్ణి మనము అత్యధికంగా ప్రేమించకుండా, then all our responsibilities which we are doing are all mechanical. కనుక దేవుణ్ణి ఒకవేళ మనం ప్రేమించలేకుంటే మనం చేస్తున్న పరిచర్లు కావచ్చు, మనం చేస్తున్న పనులు కావచ్చు, ఇవన్నీ యాంత్రికమైనవి మాత్రమే. Just because you have the responsibility to do and you do it with formality, you will do it, but not out of love. కనుక దేవుని ప్రేమ లేకుండా చేసే పనులన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏదో బాధ్యత కాబట్టి చేయాలి, భారము కాబట్టి చేయాలి, అడుగుతున్నారు కాబట్టి చేయాలి అని చేస్తున్నాం తప్ప. But the human heart is designed for love. అంతే ఒక విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, మన యొక్క మనుష్యుడి యొక్క హృదయం అనేది దేని కొరకు తయారు చేయబడిందంటే ప్రేమ కొరకు. When you see, you go around even this what KLCC. సో ఒకవేళ మనం బయట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు, లేకుంటే కౌలాలంపూర్లోని చుట్టుపక్కల వెళ్ళినప్పుడు, there will be written I love KLCC. సో ప్రతి పట్టణంలో చూసినప్పుడు అక్కడ రాయబడి ఉంటది I love KL అని. So wherever you go now, you find the same saying. సో ఏ ఊరికి వెళ్ళినా గానీ అక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక పట్టణంలో మధ్య భాగంలో I love ఆ సిటీ పేరు ఉంటది. But when it comes to love, అయితే ప్రేమ విషయానికి వచ్చినప్పుడు they won't write LOVE love. అక్కడ LOVE అని అంత విశదీకరించి రాయరు. They will give one shape. ఒక సింబల్ ఇస్తారు, అందరూ కూడా ఒక గుర్తు ఇస్తారు. Yeah, that sign. ఒక గుర్తు, ఒక సింబల్. The sign is of ఏంటి ఆ గుర్తు? love. లవ్, ప్రేమ గుర్తు, హృదయం గుర్తు. So we understand, okay, I love KLCC. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది I love KLCC అని. Our heart is designed for love. కనుక దేవుడు మన హృదయాన్ని తయారు చేసింది దేని కొరకు అంటే ప్రేమ కొరకు మాత్రమే. God loved us because we were in this world, we were loveless people. కనుక దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ప్రేమించవలసి వచ్చిందంటే ప్రేమతో కొరత అయిపోయి ప్రేమ లేనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ వస్తున్నాం. You know, a human heart has the capacity
to love God the most. కనుక దేవుడికి తెలుసు ఈ విషయము, మనుషుడి యొక్క హృదయానికి మాత్రమే శక్తి ఉంది. ఏ శక్తి అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించగలిగిన శక్తి. The more you go deeper with the love, the more you can love God. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునిలో లోతుగా వెళ్తావో అంత లోతులో నీ హృదయం దేవుని కూడా ప్రేమించగలుగుతుంది. But if you see the love of the world, అయితే ఇది నాన్న ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమను మనం చూసినప్పుడు, the love of the world is, అయితే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రేమ ఎటువంటిది? I will do good to brother Paul as long as he will do good to me. కనుక సహోదరుడు నాకు ఎంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు ఎంత మంచి చేయగలుగుతాడో నేను కూడా అంతవరకు ఆయనతో నడిచి మంచి చేయగలుగుతాను. The moment we do something, the moment, okay, I'm not talking about after 1 year only I will act. No, the moment he will do something. అయితే నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను, ఒకవేళ ఈ ప్రేమలో యాత్రలో అనుకోకుండా ఏదైనా ఒక చిన్న సంఘటన జరిగితే వెంటనే, అంటే సంఘటన జరిగిన 1 సంవత్సరం తర్వాత కాదు, సంఘటన జరిగిన వెంటనే And then I will say, అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. Today I have seen his color. ఈ రోజు నేను ఈ సహోదరి యొక్క రంగును చూశాను. This is true self. He has shown just now. ఇంతకాలం తర్వాత ఈ రోజు ఇతని నిజ స్వభావం ఏంటో మనకు బయటపడింది. All these years I didn't know. ఇన్ని సంవత్సరాలు అంతా ఉన్నాను కానీ అతను ఏంటో నాకు తెలియలేదు. This is the love of the world. ఇది ఈ యొక్క లోక ప్రేమ. But we are designed to love God. అయితే దేవుడు తయారు చేస్తూ వచ్చినాడు దేవుని ప్రేమించడానికి. Do you feel desperate when you are not able to love God the most? ఒకవేళ దేవుని నువ్వు ప్రేమించలేకుంటే గనక కొరతగా ఎప్పుడైనా ఉన్నట్టుగా నువ్వు గ్రహించావా? Do you feel like unsatisfied or dissatisfied when you cannot love God the most? దేవుణ్ణి ఒకవేళ నువ్వు అత్యధికంగా ప్రేమించలేకుండా సమయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో అనేక సార్లు నువ్వు ఏదో కోల్పోయినట్లుగా, ఏదో పొందుకోలేనట్లుగా నువ్వు ఉన్నట్టుగా నువ్వు ఎప్పుడైనా గమనించావా? Does your heart testify that you have not loved the Lord? ఎప్పుడైనా నీ హృదయం with all your heart? ఎప్పుడైనా నీ హృదయం నీకు సమాధానం చెప్పిందని, నిజంగా నువ్వు దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించలేదని ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించిందా? So let us respond adequately to the question, do you love me the most? కనుక ఈ యొక్క సవాలు నీ హృదయం నిన్ను ప్రశ్నిస్తుంటే దేవుణ్ణి నువ్వు అత్యధికంగా ప్రేమిస్తున్నావా? ఈ సవాలు నీకు వేయబడితే నీ హృదయంలో ఆ ప్రశ్నకు నువ్వు స్పందించు. We are concluding this thought with this thought. కనుక ఈ యొక్క తలంపు చేత మేము ముగిస్తున్నాము. Because we all are your family members. సో ఇక్కడంతా మనం ఒక కుటుంబంగా చేరి వచ్చాము. And the children they love to be loved by own parents. సో పిల్లలు మనం చూసినప్పుడు ఆ పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల ద్వారా ప్రేమించబడే పిల్లలుగా వాళ్ళు ఉంటారు. When your father will go near to another kid, ఎప్పుడైతే తండ్రి తన పిల్లలు కాకుండా వేరే పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు the kid will say, no. అప్పుడు వెంటనే తన పిల్లలు ఏమంటారంటే వెంటనే తన తండ్రి వేరే పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళటం కూడా సహించరు వాళ్ళు. So the kid will start to tell in his own way. సో ఆ చిన్న బిడ్డ తనకు తెలిసిన భాషలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. He must only love me. నా తండ్రి నన్ను మాత్రమే ప్రేమిస్తాడు. That's what kids are saying. కనుక పిల్లలు ఆ విధంగా వాళ్ళ భావన చూపిస్తారు. So we are all here family members. కనుక ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు కుటుంబం ఇక్కడికి వచ్చినాము. So let's keep this in our minds. కనుక ఈ విషయాన్ని మన హృదయంలో తలంపులో ఉంచుకుందాం. If you want to love your wife, if you want to love your husband, if you want to love your kids the most, you want to love them the most and give them the best. ఒకవేళ మన జీవితంలో భర్తని, భార్యని, దేవుడిచ్చినటువంటి పిల్లల్ని మనం అత్యధికంగా అతి లేత ప్రేమని వారికి ఇవ్వాలనుకుంటే, loving God first is important. అలాంటి ప్రేమను ఇవ్వాలి అనుకుంటే గనక మనం చేయాల్సిన మొదటి పని ఏంటంటే దేవునికి ఎక్కువ ప్రేమను చూపించాలి. When you love God the most, ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ప్రాముఖ్యంగా అత్యధికంగా మనం ప్రేమిస్తామో, you're able to love your husbands and wives and children. అప్పుడు అలాంటి ప్రేమనే మనం కూడా పిల్లలకి, భార్యకు, భర్తకు చూపించగలుగుతాం. So may the Lord help us to abide in His love. కనుక దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు దేవుని ప్రేమలో నిలిచినట్లుగా సహాయం చేయను గాక. Let us not be like Ephesians. మనం ఆ విధంగా ఎఫెసీ సంఘం లాగా ఉండకుండా, so great it started. సో మొదటిగా ప్రారంభము అద్భుతకరంగా మహిమకరంగా ఉంది. So glorious it was. ఎంతో మహిమకరంగా ఉంది. But as it started, as the time passed by, అయితే దినములు గడిచిన తర్వాత, సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత కాలక్రమేణా the love started to grow. ఆ యొక్క ప్రేమ కూడా చల్లబడుతూ చల్లారిపోతూ వచ్చింది. After 40 years, 40 సంవత్సరాల తర్వాత Jesus Christ say, I have somewhat against you. అప్పుడు దేవుని ఆత్మ, దేవుని యేసు ప్రభువు చెప్తున్నాడు, నీ మీద నాకు ఒక నెపం ఉంది. You have left your first love. నీ మొదటి ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టినావు. Now with one illustration we'll keep. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తాను. There was one man.
ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. And he was determined that he will run the race. కనుక ఈ వ్యక్తికి ఆశ కలిగింది, తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఎంతో ఒక మంచి పరుగు పందాన్ని చేయటానికి. He was in the race. కనుక పరుగు పందెంలో ఉన్నాడు. So he was determined that he will finish the race as he started from his starting point. కనుక మొదటి పాయింట్ నుంచి తను ప్రారంభించి పరుగు పందాన్ని ఖచ్చితంగా తను ముగించాలని పట్టుదలతో So ఉన్నాడు. took off really good. కనుక ఈ యొక్క ప్రారంభం అనేది చాలా అద్భుతకరంగా ఉంది. Started running. ఇంకా ప్రారంభించాడు పరిగెత్తడం. While running half the way, he found someone running little slowly. కనుక సగం దూరం పోయిన తర్వాత ఈ తనతో పాటు ఉన్న మిగతా వాళ్ళు చిన్నగా నడుస్తున్న వాళ్ళు తను And he గమనించాడు. looked at them. వాళ్ళని చూశాడు. Oh, they are running little slowly. ఇంకా తన హృదయం అనుకున్నాడు వాళ్ళు ఇంకా చిన్నగా నడుస్తున్నారు. I will also run little slowly. తను కూడా అనుకున్నాడు వాళ్ళు చిన్నగా నడుస్తున్నారు కదా, ఇంత స్పీడ్ గా నేను కూడా ఎందుకు, నేను కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్లుగా ఇంకొంచెం చిన్నగా పోదామని అనుకున్నాడు. So as he was running again, ఇంకా పరిగెడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. again he found some people. ఇంకో They were walking కొంత fast. ఇంకా కొంత దూరం అయిన తర్వాత Walking very fast. కొంతమందిని చూశాడు వాళ్ళు పరిగెడతం లేదు కానీ స్పీడ్ గా నడుస్తున్నారు, వాకింగ్ చేస్తున్నారు. Yeah, so he thought I will run a little slow because they are just walking. సో అప్పుడు అనుకున్నారు నాతో పాటు పరిగెత్తే అంత టోలు లేరు, వాళ్ళు ఓన్లీ వాకింగ్ లోనే స్పీడ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి నేను కొంచెం అంత తొందర పోవాల్సిన అవసరం As he లేదు. proceeded further, ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత he found few people slowly walking. ఇంకా కొంతమంది వాకింగ్ లో జస్ట్ ప్రారంభించి చిన్నగా బిగినరీ వాకింగ్ లో ఉన్నారు. And then he saw them వాళ్ళని చూసినాడు. and he thought అప్పుడు అనుకున్నాడు I'll run little slow because they're just walking. వాళ్ళు Slowly they're ఇంకా walking. నాతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చిన్న నడుస్తున్నారు, నేను అంత ముందు పోవాల్సిన అవసరం లేదని ఇంకొంచెం తగ్గించాడు. Again he proceeded further. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు. And there he found some people are standing and talking. అక్కడ ఏమైందంటే కొంతమంది ప్రజలు వాకింగ్ చేయట్లేదు, రన్నింగ్ చేయట్లేదు, అట్లా నిలబడి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. And he thought now I'll walk, they are just standing. అప్పుడు అనుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు, నేను ఎందుకు పరిగెత్తాలి, చిన్నగా నడుచుకుంటూ వెళ్తానని నడవటం ప్రారంభించారు. After doing that for a good space of time, ఇంకా అలా నడుస్తూ కొంత సమయం పోయిన తర్వాత he saw some people sitting and talking and enjoying. అక్కడ ఏం చూశాడంటే ఇంకో కొంతమంది అరుగుల మీద అట్లా కూర్చొని చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ ముచ్చడుతూ ఉంటూ చక్కగా మాట్లాడుతూ చూస్తూ వచ్చినాడు. So even he thought, even I will sit and talk. ఇంకా అప్పుడు ఆయన అనుకున్నాడు నేను వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాను. So he too sat down there and started talking with them. అప్పుడు ఆయన కూడా ఏం చేసినాడంటే వాళ్ళందరితో కూర్చొని వాళ్ళందరితో చక్కగా మాట్లాడటం ప్రారంభించినాడు. This is what happens in our lives. ఇదే సంగతి, ఇదే విధానం మన జీవితంలో కూడా జరుగుతుంది. We start off very good, మన యొక్క ప్రారంభం అద్భుతకరంగా ఉంటుంది. but as we go, అయితే మనం ముందుకెళ్లే కొలది our peace and our love for God, it grows. ఇంకా దేవుని ప్రేమ విషయంలో మన యొక్క విధానము అంతా కూడా చిన్నగా తగ్గిపోతూ So may వస్తుంది. the Lord help us to examine and evaluate our lives, and if we are not in the love of God, may the Lord help us to come back in His love. దేవుని యొక్క వాక్యం మనం విన్నాం, దేవుని వాక్య వెలుగులో మనం సరి చేసుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. దేవుని ప్రేమలో మనం లేకుండా దూరం ఉంటే మరలా తిరిగి ఆ ప్రేమలోనికి వద్దాం. So may the Lord help you and me. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. Praise the Lord, everyone. జై మసీహ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్.